ಜನನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹರಿಚಿನ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂದಿರೋದೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಜಾಪುರ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಕ್ಕ ಎದೋಳಕ್ಕ ರೂಪ ₹100 ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ₹100 ₹200 ಹೆರಿಗೆ ಆದರೆ 15,000 ಆಪರೇಷನ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ₹5,000. ಈ ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಂತ ಕೇಸಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 9035535544. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 9035535544. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ಏಮಾರಿಸಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಂಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು RK ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು KGF ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸುಮಾರು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಯುವಕರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ KGFಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ, ಧರಣಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಮಾರ್ನೆ ಕೋಲಾರ ತಂಗವಯಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ தங்கவயலிலே மிக பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புரட்சிகரமான எழுச்சியான ஒரு போராட்டத்தை இன்று தங்கவயல் கண்டிருக்கிறது. ನಮ್ಮ ತೋಜಾಪುರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ನಡತಕ್ಕಂಥ ರೋಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
கொள்ளை அடிக்கிறா சத்தியம் போலவே பகல் வேஷம் காட்டி பாமர மக்கள் வலையில மாட்டி எத்தனை காலம் தான் ஏமாத்துவா இல்ல நாட்டில் இங்க வந்திருக்க அம்மா எல்லாம் மல்லி இங்க நின்று இருக்க மாலிபனெல்லாம் கிள்ளி இதை நான் சொல்லி அடிக்க வேணும் நெக்ஸ்ட் எம்எல்ஏ சீட்டு அடிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில வாழ்வதற்கு தான் நம்மளை கடவுள் படைத்தார். என்ன ஒண்ணு என் காய்ச்சல் ஆயிடுச்சுன்னா எப்பவுமே கோளாறு போவோம் பாடி இது என்ன திரும்பி வந்துக்கிட்ட என்ன ஆச்சல் ஆயிடுச்சு எனக்கு வாகன கிருஷ்ணா வந்தா பாடி கூட வந்துருக்காரு. ஏன்னா எப்பவுமே கோளாறுக்கு போ நாட்டு கோளாறு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. குப்பம் போது குப்பம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. தேர்தலுக்கு என்ன ஆச்சு? இது மஞ்சள் பூ இல்ல, மல்லிகைப்பூ இல்ல, தாமரை பூ இல்ல, கேஜிஎஃப் பூ. இந்த பூவுல வாழ்ந்தவன் உலக நாட்டுல வாழ்ந்துருக்கிறான். அவர் ட்ரம்ப் கூட ராத்திரி பேசுறாரு, என்ன இங்க டைட் வைக்கல சொல்லுங்க, நாங்க தேட்டருக்குள்ள போய் ஜெயிச்சுக்கிறோம். ஏன்னு கேட்டா அவரை ஏமாந்து கேட்கிறீங்க. அந்த ஏமாற்றத்தை மாத்துனாதான் நம்ம வாழ்க்கை. முன்ன வந்த டாக்டர்களெல்லாம் நம்ம பேர் வாங்கணும், ப்ரமோஷன் வாங்கணும், பெரிய பதவிக்கு போகணும், டிஎஸ் ஆகணும். டாக்டர்னாக்க என் பின்னால 10 பேர் வரணும் தான் படிச்சாங்க. இப்ப வந்துக்கிற டாக்டர் எல்லாம் 3 ஆப்ஷன் கட்டணும், டபுள் பெட்ரூம் கட்டணும், பசங்களை இன்ஜினியர் படிக்க வைக்கணும், பசங்களை டாக்டர் படிக்கணும். அப்ப டாக்டர் படிச்சிருக்கணும், செருப்பு தைக்கிறவங்க செருப்பு தைச்சிருக்கணுமா? இதுதான் நம்ம ஊரா? ஆமா. இதை யாரும் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லையா? கேட்கணும். நீங்க எல்லாம் கேட்டாதான் இங்க வாழ்க்கை முன்னேறும். ஐயா சொன்னாரு பாடி வந்துச்சு அப்படின்னு. ஆனா அதுல கூட செத்து போன பாடி தான் வந்து உயிர் வரணும் நம்மளுக்கு. இப்ப உயிர் இல்லாத இடத்துல இருக்கிறோம். ஒருத்தர் மீன் பிடிக்க போனாராம். போகும்போது மீன் கடிக்கலையா. காலையில இருந்து மத்தியானம் மட்டும் அவதி போட்டாரு, கடிக்கல. சரி வீட்டுக்காவது போலாம் சொல்லிட்டு எங்க ஒரு குளத்துக்கிட்ட உட்காந்துருந்தாராம். உட்காரும் போது ஒரு கஞ்சல சண்டையா, மீனுக்கும் ஆமைக்கும் சண்டையா. நீ எவ்வளவு நாள் வாழ்வ அப்படின்னு சண்டை போட்டுருந்தாங்களாம். அப்ப ಆಮ ಚೊಚ್ಚ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ರೂಪಕ ನೋಡಕ್ಕ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಪಕ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತು, ಮೌಲ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಸಿದ್ರು ರೂಪಕ ಭಯ ಪಡೋನಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಾರನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹುಟ್ಟದ ಬಡವ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ರೂಪಕ. ಮೇಡಮ್ ಅನಿಸಿ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ದೇ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ₹100 ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಈ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ₹100 ₹200 ಹೆರಿಗೆ ಆದರೆ 15,000 ಆಪರೇಷನ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ₹5,000. ಈ ತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಂತ ಕೇಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 9035535554. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 9035535554. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ DS ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾನವ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳೈತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಂಥವ್ರು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್, ನೀವು 3 ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಈಶ್ವರ, ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ, ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಯಮ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡಿ ಸರ್, ಇದು ತಪ್ಪು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೈ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ. ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮಗನು ಬಂದ, ಬಡವ ಬಂದ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬಂದ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರೋನ್ ಬಂದ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರೋಂಥವ್ರು, ಸ್ಲಮ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರು ಅಂತ ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು, ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 16ಕ್ಕೆ KGF ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಬೇಡವಾ? ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಗಲೂ ಗೌರವದಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಣ್ಮಗಳು KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಗೌರವಿಸಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಐತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಮಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ICU ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು, ತಾಯಿತನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಆಗುವಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮ MLA ಆದಂತ ರೂಪಕಲಾ ಅವರೇ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೂರಿರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಊಟ ಬೇಡ, ನೀರು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ತಾಳಿ ಗಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಬಂದು ಕೂತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸಾವುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ದವರಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪಕ ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ KGF ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಸ್ district hospital, providing adequate medical facilities, suspending Dr. Nagamani and providing emergency cardiovascular facilities. Dear sir or madam, we the undersigned citizens of KGF right to express deep concern and dismay at the shortage of doctors and inadequate medical facilities at KGF Government Hospital. The hospital, catering a large population, faces an acute shortage of doctors and medical staff, forcing poor patients to seek treatment elsewhere. Main demands: retain KGF Government Hospital as a district hospital and oppose my downgrade. Appoint aggregate doctors and medical staff to provide quality health services. Provide adequate medical facilities, equipment and infrastructure, including more ambulances. Demand for suspension of Dr. Nagamani. A serious case of medical negligence occurred at the community center hospital in Guttali village, resulting in the tragic loss of a child due to
Dr. Nagamani's absence and neglect. We demand immediate suspension of Dr. Nagamani to investigation and legal action. Compensation of rupees 10 lakhs to the family of deceased. Urgent demand for cardiac care facilities due to the rising number of heart-related deaths. We request adequate cardiac facilities and equipment, hiring of cardiologists and support staff of 24/7 services, equipping the hospital to handle heart-related emergencies. Action required. We urge you to consider the demand seriously and take immediate action to address the health needs of KGF citizens. We are ready to discuss this further. ಎರಡನೇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂನೇ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ ಪವರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ ಆಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಸದಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ನ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮರೆಸಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, இன்னைக்கு அந்த புல் மார்க்கெட் அடிச்சிட்டாங்கய்யா, அந்த புல் மார்க்கெட் தான் நம்ம நான் சோறு சாப்பிட்டுருக்கேன். இன்னைக்கு அது அடிச்சத கேட்கிற ஆளே யாரும் இல்லைங்களா? இன்னைக்கு நான் சாப்பாடு எப்படி சாப்பிடுறது என்று ரொம்ப என்ன சொல்றது அவ்வளவு அழுகுன்னு பேசுது. பார்த்தா நாங்க எதனா பேசினா டார்கெட் பண்றீங்க, எதனா பேசுறீங்க டிபார்ட்மெண்ட் கையில இருக்கு, டிபார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்றீங்க. நான் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு, அந்த பில்லு மார்க்கெட் வச்சா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட், அந்த பில்லு மார்க்கெட் அடிக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன ஸ்கீம் போட்டுருக்கீங்க? சரி, நீங்க பில்லு மார்க்கெட் அடிக்கலாம் எல்லாரும் கூப்பிட்டு பேசிருக்கீங்களா? எதுவும் பேசாது. ஏதோ ஒரு கமிஷன் வருமோ, இன்னொன்று வருமோ, நல்லதாகுமோ கெட்டதாமோ ஒன்றும் தெரியாது. நீங்க டைரக்டா பில்லு மார்க்கெட் அடிச்சுட்டா அங்க இருக்கிற குற்றமதிகளை யார் காப்பாற்றுறது? நான் இந்த மீடியா மூலமா சொல்றேன், ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೊದಲ ಇಶ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ KGF ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ತಾಯಂದಿರು, ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡನೇದು ರೂಪಾಕೋರ್ ಐಸಿಯು ಸತ್ತಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ KGF ಜನತೆಯನ್ನು ಉಳಿದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ KGF ಜನತೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೈವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ KGF ವೋಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ತಾಯಿ ತನಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೇತ್ಮಂಗ್ಲ, ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಜುಗರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ರೋಗಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಂದೇ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಗಾಯ ಆಗೈತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟಿಂಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಂತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಕಣ್ರಿ. ಇಂಥ MLA ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ ರೂಪಕ್ಕ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೂಪಕ್ಕ, ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ನಮ್ಮ ರವಿರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಸರ್ ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಸೂಸ್ತಾವ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ರವಿರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆಯಪ್ಪನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸರ್, ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸರ್ ಅಂತ. ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ರೂಪಕ್ಕ, ನೀವು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವಾಗೈತೆ. ನಾನು ಸತ್ಯವಂತ ಅಥವಾ ನೀವು ಸತ್ಯ ಮೋಸಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾಪದ ಕೊಳ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ರೂಪಕ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ICU ಇಲ್ಲ. ನೀವು 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು MLA ಆಗಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಐತೆ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ತನಿಖೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇತ್ಮಂಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ BSF ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ 2 ಅವರು ರೂಪಕ. ನಾನೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ. ನನ್ಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜೈಕವಳಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ವ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಕೂಡಲೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ರೂಪಕ ಅವರೇ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತದೆ ಕಣ್ರೆ. ನೀವೇನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಾ, ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ ನೀವು? ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದಂತೆ, ಅದು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಯಾರಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಇದು? ಕೋಲಾರ 800 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 1800 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡಿ ರೂಪಕ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಇದೆ ರೂಪಕ. ದಯಮಾಡಿ ರೂಪಕ, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಲಂಚ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ರೂಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಬೇಡ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಯಾರು ₹1 ಲಂಚ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ಆ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೋಡ್ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು, ಈ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಮಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸಮಾನರಾದಂಥವ್ರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಮಾನರಾದಂಥವ್ರು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಮಾನರಾದಂಥವ್ರು ಲಂಚ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೋದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಜ್ವರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಪಕ್ಕ. ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಹೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಡೋ ನೋವೇ ದೊಡ್ಡದು. ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಂದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೋಡ್ ಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೂಪಕ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನ್ చెప్పనా, ಇದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇದಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕ ರೂಪಕ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸರ್, ಅವ್ರು ಕೇಳ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕೋ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ರೂಪ ಅವರೇ ಅಂತ, ಅದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ದಯಮಾಡಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಕೆನ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂತಾರೆ, ಆ ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆ ಮಗು ತಿನ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಈ ತರ ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಣ್ಣು ಅಂತೆ ಪಣ್ಣು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಟಿಂಗ್ ರೂಪಕ. ನಾ ಏನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪண்ற ರೂಪಕ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಾರ್ಗದ ರೂಪಕ.
உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அந்த தாய் எவ்வளவு கஷ்டப்படும், அந்த ஒரு வலி எவ்வளவு, அது சொல்றாங்க செகண்ட் பர்த் ஆஃப் த உமன் இங்கிலீஷ்ல. புனர்ஜென்மா, ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு பர்த் கொடுக்கணும், ஒரு புனர்ஜென்மா. அந்த மாதிரி தாயை வச்சுக்கிட்டு கொண்டுட்டு அந்த தாய் இப்ப கூட ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. உங்க அக்காக்கும் உங்க தங்கச்சிக்கும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க போவாதே இருப்பீங்களா? ஆனா நீங்க சொல்லப்ப கண்ணில் தண்ணி வர மாதிரி ஆகுது. அன்னைக்கு டாக்டர் இல்ல, நான் ரொம்ப போயிட்டு ப்ரொடெஸ்ட் கூட பண்ணேன். டாக்டர் நாகவேணி அவர் கேட்ட ஒரே பதில், சார் நான் சர்வே போயிருந்தேன், நான் வரல, நான் என்ன பண்றதுக்கு ஆகும் சார்? நான் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன், இந்த மீடியாக்கார நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தலைவர்கள் எங்க கஷ்டம் இருக்கோ, எங்க மோசம் ஆகுது, அந்த நியாயத்துக்கு கொடுத்து நீங்க எல்லாம் வரணும் சார். இப்போ ஒரு புது பேஷனா இருக்குது. நம்ம ஜோதி சார் இருக்கிறாரா இல்ல தெரியல, மோகன் கிருஷ்ணா நியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சில பேர் டிசைட் பண்ணிருக்காங்க. நான் சொல்றேன் சார், அது யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாரா, மோகன் கிருஷ்ணா ஏதோ ஒரு கடிச்சுன்னா போட்டு 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 அர்த்தம் டே. ஆனா மோகன் கிருஷ்ணன் கிடைக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லடாப்பா. நான் எந்த ஒரு பேங்க் வச்சுக்கல, ஏதோ என் பாடு நான் ஏதோ பண்ணிருக்கிறேன். டாக்டர் அம்பேத்கர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு சட்டத்துல நான் போராடி இருக்கிறேன். ஆமா, நீங்க என்ன போட்டு போட்டு அது என்ன பண்றீங்களோ படிக்கீங்கன்னு நான் டாக்டர் அம்பேத்கர் ஜெயந்தினாலே சொல்லிட்டேன். இப்போ ஒரு மீடியான்றது ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு சொத்து. ஒரு மீடியான்றது தான் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நல்லதாகணும் கெட்டதாகணும், ஒரு கண்ட்ரி முன்னாலே போகணும், ஒரு நாட்டு முன்னாலே போகணும்ட்டு மீடியா தான். இப்போ இந்த ரூபக்கா வந்தப்போ மீடியா கூட கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் இதுக்கு எல்லாம் பயப்படுறதில்லை ரூபக்கா. நான் ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு சொல்றேன், நம்ம ஜோதி பஸ் சார் கேட்டுருக்கீங்களோ பாத்துக்கிறேன்றீங்களா? நானு இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன், பொருந்தப்பவே ஏழைக்காரன் தான் பொறுத்திருக்கிறேன். வளர்க்குறப்ப எல்லா கஷ்டமும் பார்த்துருக்கிறேன். ஆனா ஒண்ணு பார்க்கல, சத்தியமா சொன்ன செய்தி போட்டு பார்க்கல. அது கூட ஆகட்டும், உங்க நாளே ஆகட்டும், நான் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன். நீ ஆனா நீங்க அவர் நம்ம ஜோதி சார் சொன்ன யாரும் சரா சொல்றது தேவை. நீங்க எதனா ஒரு பேச்சு, நீங்க எதனா ஒரு வார்த்தை இந்த மோகன் கிருஷ்ணா பத்தி உள்ள சத்தியமா சொல்றேன், இந்த சபை சத்தியமா சொல்றேன். நான் என்னோட தலைவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க எதுவும் பேசக்கூடாது. நான் 2.5 வருஷம் எதுவும் பேசல. யார் பேசுற ரீசன் இருக்கு. ஆனா என்ன சும்மா எதுனா அப்படி பண்றோம் இப்படி பண்றோம், நீ மீடியா எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க, நான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் எல்லா மீடியாக்காரருக்கும் சொல்ல தயவுசெய்து என்னுடைய டார்கெட் பண்ற மீடியாக்காரருக்கு தான் நான் சொல்றேன். நீ யார் யாரா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ. ஆனா என்ன பத்தி, என்ன இங்க வந்திருக்கிறவங்க பத்தி, என்னோட லீடர்ஸ் பத்தி நீங்க எதனா தப்பா பேசிட்டா நாங்க மட்டும் ஜெயில் போறதுக்கு ரெடியா, சாவதுக்கு ரெடியான்னு நான் சொல்றேன். இப்போ இந்த மாதிரி சாவாயிருக்கு. இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க நேற்று முந்தா நேற்று மீட்டிங் பண்ணீங்க. நானு 15 நாள் முன்னாடியே நம்ம ராமச்சந்திரன் சார் வாழ்ல நம்ம தலைவர் ஒரு இருந்துட்டு இமிடியேட்டா ஒரு எமர்ஜென்சி மீட்டிங் விட்டுட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிராக்டிஸ் எது வந்து அவங்க எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணோம், இன்ட்ரெஸ்ட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம்னு கேட்டேன். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க? நாங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணதான் நீங்க வரதா இங்க, மக்கள் மேல ஏஞ்சதான் நீங்க வரதா இங்க. சோ நீங்க நினைச்சிருக்கிற மாதிரி இவங்க யாரும் காசுக்கு வரல, பிரியாணி சாப்பிடறதுக்கு வரல, நம்ம உயிர் காப்பாத்துக்கணும்னு வந்துட்டாரு. உங்களுக்கு நிஜமா மனசாட்சி இருந்துச்சுன்னா இந்த மெமராண்டம்ல எல்லாம் இருக்கு. இந்த மெமராண்டம்ல நம்ம கேஜார் தங்கவயலுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்குன்னு நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம். நாங்க வந்துட்டு வெறும் ஏதோ ஒரே ஒரு சாம்பிள் எடுத்து வந்துட்டு ஆடுது. நாங்க வந்துட்டு ஒரு இந்த மாதிரி போராட்டம் பண்ண வரணும்னு சொல்றதுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து வந்துட்டு போராட்டம் ஆயிடும். நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றது கேஜார் தங்கவயலுக்கு, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ಗೆ ಏನ ತೇವೆ ಇருக்கு ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೃದ್ರೋಗದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ KGF ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ನಾನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದನ್ನ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಮೀಡಿಯಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ತರ ದುರಂತ, ಈ ತರ ಸುಳ್ಳುಗಳು, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತೂ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಕೈ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಸರ್, ನನಗೂ ಅಳು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ತರ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸುರೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ್ತಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ದೇವರು ಅಂತ ಸರ್. ಇಂಥ ದೌಡನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ. ನನಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾನುವಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್